Let's continue with our part 2 of lesson number 19, that is constituents of food. So in the last video we saw about carbohydrates, proteins and fats. So today we are going to see about the vitamins. What is the importance of vitamins to our body, which are also said to be micronutrients. Remember in the first video we saw about macro and micronutrients. Macro means large quantity, micro very small quantity. So vitamins are needed for the body in very small quantity, but of course they are very important. So vitamins like A, B, C, D and E and K, they are very important vitamins in our diet, children. They are very important for our body. They are needed in very small quantity, and that's why they are said to be micronutrients. Their lack causes serious disorders. If we don't get sufficient vitamins in the diet, then our body can suffer from major damage. It can suffer from major disorders, diseases. जर आपल्या शरीराला विटॅमिन्स व्यवस्थित मिळाले नाही, then our body can always suffer from serious disorders. वेगवेगळ्या आजारांना आपल्याला सामोरं जावं लागतं. लाईक विटॅमिन ए, इफ आवर बॉडी डझंट गेट विटॅमिन ए, यू गेट अ डिझीज कॉल्ड नाईट ब्लाइंडनेस, बिकॉज विटॅमिन ए इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर प्रॉपर विजन ऑफ द आय. डोळ्यांच्या दृष्टीसाठी व्यवस्थित दिसायला हवं डोळ्यांनी. दॅट्स वाय वी नीड विटॅमिन ए. अँड इफ आवर डायट डझंट हॅव विटॅमिन ए, वी सफर फ्रॉम नाईट ब्लाइंडनेस. नाईट ब्लाइंडनेस, दिस पर्सन्स नो, दे कॅनॉट आयडेंटिफाय बिटवीन टू कलर्स. नाईट ब्लाइंडनेस, दोन कलरमध्ये त्यांना नेहमी गोंधळ होतो. ज्या व्यक्तीला हा आजार होतो नाईट ब्लाइंडनेस, कलर आयडेंटिफिकेशनमध्ये त्यांना खूप जास्त त्रास होतो. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर डिझीज happens because of the deficiency of vitamin A. If the diet doesn't have vitamin A, then the disease night blindness. Then vitamin D is very important for bones. If our diet doesn't has vitamin D, then our bones can become weak and brittle. आपली हाडं कशी होऊ शकतात बेटा? ठिसूळ होऊ शकतात. ठिसूळ, कमजोर होऊ शकतात आपली हाडं. बोन्स वीक, कमजोर हाडं. ओके, सो vitamin D is very necessary for the bones. Vitamin B and C. If our body doesn't get vitamin B and C, then loss of resistance to fight diseases. Then our body will lose resistance to fight against various disease, against various infections. Okay, आपल्या बॉडीची जी प्रतिकारशक्ती आहे, रोगप्रतिकारक शक्ती आहे, वेगवेगळ्या आजारांशी लढण्याची जी आपली ताकद आहे बॉडीची, ती कमी होईल इफ आवर बॉडी डझंट गेट विटॅमिन बी अँड सी. लाईक नाव डेज ना, इन दिस कोरोना पॅन्डेमिक, इट इज ऑलवेज सेड, it's very common that have more and more vitamin C, isn't it? Because this vitamin C is very important to give you resistance. म्हणतात ना विटॅमिन सी आता जास्त खा, की बिकॉज इट इन्क्रीजेस द रेजिस्टन्स ऑफ युअर बॉडी, आपली प्रतिकारक शक्ती वाढवते. ओके, सो दीज आर द युजेस ऑफ विटॅमिन्स. ओके, जस्ट नाव यू सॉ, इफ आवर बॉडी डझंट गेट ऑल दीज विटॅमिन्स, व्हॉट कॅन हॅपन ना? जर आपल्या शरीराला विटॅमिन्स मिळाले नाही तर काय होऊ शकतं? ओके, दीज आर सम ऑफ द एक्झाम्पल्स. Now let's study about minerals. Minerals, micronutrients, very small quantity, but of course minerals. Which are those minerals? Iron, calcium, sodium, potassium. These are important minerals which are needed for our body. Like iron. Iron का आवश्यक है? It is needed to carry oxygen to different parts of the body. See, such an important function it does. It carry oxygen to every different part of the body. You know very well how oxygen is necessary for our body. Without oxygen we cannot survive. Forget about the minutes, we cannot survive for a second also. आपल्या शरीराला ऑक्सिजन मिळाला नाही तर काय होऊ शकतं तुम्हाला माहिती आहे. सो दिस ऑक्सिजन इज सप्लाइड टू ऑल डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू दिस आयर्न. अँड इफ द डायट डझंट हॅव आयर्न, देन द पर्सन कॅन सफर फ्रॉम ॲनिमिया. ज्या व्यक्तीला आयर्न मिळत नाही डाएटमधून, त्यांना कुठल्या आजाराला सामोरं जावं लागतं? ॲनिमिया, कॉन्स्टंट वीकनेस. ॲनिमिया असलेले लोक तुम्हाला सतत अशक्त असलेले दिसतील. त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झालेली असते, अशक्त असतात, वीक असतात. Okay, so these are the symptoms of anemia. Calcium, it makes bone strong. This calcium mineral, it is very important for strong bones. But which are the sources of vitamins and minerals? काय sources आहे vitamins and minerals चे? All fruits. From fruits we can have vitamins and minerals. Fruits मधून मिळू शकतं आपल्याला. Vegetables, all vegetables, भाज्या. Sprouted pulses, मोड आलेली कडधान्य, लाईक मोड आलेली मटकी, sprouted pulses, मोड आलेल्या डाळी. From these we can have the vitamins and minerals. What is balanced diet, children? Balance, the meaning of this balance is everything is okay, everything is perfect. That is balanced diet. So the diet which contains all the nutrients in proper proportion, proper quantity, and which gives nutrition in right quantity is called balanced diet. ज्या डाएटमध्ये आपल्याला सगळं मिळणार, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स, विटॅमिन्स, बट ऑफकोर्स इन प्रॉपर क्वांटिटी, राईट क्वांटिटी, योग्य मात्रेमध्ये मिळणार. दॅट इज सेट टू बी द बॅलन्स्ड डाएट. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट जास्त हवे आहेत, कमी नको आहेत. विटॅमिन्स अँड मिनरल्स कमी हवे आहेत, जास्त नको आहेत. सो इफ द डाएट हॅज ऑल दीज न्यूट्रियंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी, इन प्रॉपर अमाऊंट, then it is called a balanced diet.
अशा डाएटला आपण काय म्हणतो बेटा, परफेक्ट डाएट, बॅलन्स डाएट, विच इज व्हेरी गुड फॉर अवर बॉडी. माल न्यूट्रिशन, एक्झॅक्टली अपोजिट. बॅलन्स डाएटचे अपोजिट वर्ड आहे माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन मीन्स वॉट, नो न्यूट्रिशन. इफ अ डाएट डझंट हॅव ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इफ इट इज नॉट देअर इन अ डाएट, देन द पर्सन सफर्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. ज्या व्यक्तीला डाएटमधून या कुठल्याही गोष्टी मिळत नाही त्याला आपण काय म्हणतो बेटा, माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन मीन्स नो न्यूट्रिशन ॲट ऑल. ज्या डाएटमधून कुठल्याही प्रकारचे न्यूट्रिशनचं मिनिंग काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिएंट्स ऑर द गुड थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द डाएट विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. आपल्या बॉडीला ताकद मिळण्यासाठी, आपल्या बॉडीचं जे काम आहे रोजचं ते व्यवस्थित चालण्यासाठी ज्या गोष्टींची आवश्यकता असते त्याला आपण न्यूट्रिएंट्स म्हणतो. ओके, सो इफ द बॉडी डझंट गेट और इफ द डाएट डझंट गेट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, इट इज सेड टू बी माल न्यूट्रिशन. जेव्हा आपल्या बॉडीला कुठल्याही प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स, विटामिन्स मिळत नाही त्या कंडिशनला काय म्हणतो आपण, माल न्यूट्रिशन. माल मीन्स नो, न्यूट्रिशन मीन्स नो न्यूट्रिशन. अंडरस्टूड चिल्ड्रन, बॅलन्स डाएट अँड माल न्यूट्रिशन. ओके, हां, विटामिन्स, येस दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑफकोर्स दे आर नीडेड. मिनरल्स, it is also needed to carry out different functions. Balanced diet, if the diet has all these nutrients in proper quantity. Malnutrition, yes, no nutrition. Okay children, so this is all for your lesson part 2. Okay, so write down the PDF of this lesson also. Okay, along with all these videos, at the end I am going to send you PDF of exercise of this lesson. Do it without fail in your notebook. And on Saturday also we are going to have one EVS 1 period. Okay children, so till then, bye to all of you. And in the Zoom meeting also we are going to revise this lesson number 18 as well as lesson number 19. This lesson, 2 lessons I am going to revise, okay, tomorrow on Friday. Okay, bye to all of you.